morning, everyone. I hope you are all doing well. Welcome to T1 Academy Current Affairs classes. In today's class, we will be discussing some national, international, and state related issues which are in the news. Coming on to the first topic for today, that is Kuno National Park. This Kuno National Park is in news for two reasons. They are one, a new cheetah called Pawan. This is that cheetah. The name is Pawan. Has been recently released into wild area of Kuno National Park. For that reason, this Kuno National Park is in news. In which state is this Kuno National Park situated, guys? It is in MP, in Madhya Pradesh. And the second thing it is in news is in Kuno National Park. For the first time in India, cheetah safari is going to be organized. Government of India, for the first time in India, is been trying to start this cheetah safari. They are going to start in this Kuno National Park. For these two reasons, it is in the news. This is very, very important, guys, because in India before there was lion safari, elephant safari in many national parks. But for the first time in India, this cheetah safari is been going to start in Kuno National Park. Okay, and coming on to the details regarding this topic, first we'll be discussing about the cheetah Pawan, which was brought from Namibia. It was bought from Namibia. This cheetah has been brought from Namibia. We have already discussed in the previous classes that under Project Cheetah, which was started in September 2022, India is bringing cheetahs from Namibia and South Africa to India. Okay, basically ఏంటంటే మన ఇండియాలో in our country this cheetah has officially got extinct in 1952 itself. From 1952 there are no cheetahs in India either in zoos or in the wild areas. But under Project Cheetah, Government of India first thought of bringing these cheetahs in 2010, but it didn't materialize. And in 2022, Government of India started a new Project Cheetah initiative and brought cheetahs from Namibia at first, and then recently they have started bringing from South Africa. And this cheetah Pawan has been brought from Namibia. This can be asked in the examination from which country this Pawan has been brought. And one more thing, this the name of the cheetah Pawan in Namibia was Oban. Its original name was Oban. After bringing it to India, our Prime Minister Narendra Modi has changed its name from Oban to Pawan, as Pawan is an Indian name. Okay. Basically, where is this Kuno National Park situated? Kuno National Park చాలా సార్లు న్యూస్ లో ఉంటుంది ఈ మధ్య కాబట్టి క్వశ్చన్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ Kuno National Park. Where it is situated? It is situated in Madhya Pradesh. In which districts? It is situated in between the districts of Shorpur and షియోపూర్ అండ్ షియోపురి. ఈ రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా ఈ కూనో నేషనల్ పార్క్ అనేది రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏరియాలో ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఇన్ విచ్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ అని కూడా అడగచ్చు ఎగ్జామ్ లో, ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పి ఎవ్రీ వన్ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్. సో టు మేక్ ద క్వశ్చన్ ట్రికియర్, ద ఎగ్జామినర్ మైట్ ఆస్క్ యూ దిస్ కూనో నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ అని కూడా అడగచ్చు. ఆన్సర్ ఈస్ నయాగోన్. It is in Nayagoan forest area of Madhya Pradesh. This point is very, very important, guys. ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్ అనే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది, ఈ నయాగోయన్ అనేది డిఫరెంట్ పాయింట్. ఇది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. సో క్వశ్చన్ ఇలా కూడా రావచ్చు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ నయాగోయన్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ Madhya Pradesh. And basically this Project Cheetah has been started in September 2022, under which 20 cheetahs were brought from Namibia and South Africa by now. ఇప్పటి వరకు 20 చీతాస్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో కొన్ని చనిపోయాయి, కొన్నేమో ఒక ఆడ చీత ఇక్కడే బిడ్డల్ని ప్రసవించడం జరిగింది, ఇంకొన్ని ప్రస్తుతానికి బానే ఉన్నాయి. బట్ వెదర్ కండిషన్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకోలేక చాలా చీతాస్ ఇప్పటి వరకు కూనో నేషనల్ పార్క్ లో చనిపోవడం జరిగింది. బేసిక్ గా అండర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా, our government of India attempted to introduce African cheetah into the wild areas of our country. Zoos లో పెట్టడానికి కాదు, ఇవి నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ ఏరియాస్ లో పెట్టడానికి తీసుకొచ్చారు. బేసిక్ గా ఆఫ్రికన్ చీతాస్ ని వీళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, నౌ
I have already said you by 1952 only they were extinct. So that is the reason we brought it from African nations. And మరి ఇవి తీసుకొచ్చారు. ఈ తీసుకురావడాన్ని వీటిని నేషనల్ పార్క్ లో పెట్టడాన్ని దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఆర్ ద అదర్ ఆర్గనైజేషన్ who is monitoring, who should monitor this, right? So who are they అనే దాని మీద కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా it is in Dehradun along with National Tiger Conservation Authority. This both of them are monitoring this Project Cheetah okay. Is this Project Cheetah, this kind of initiative is the first time in India? No. Already the initiatives like Project Tiger to safeguard tigers in India was started in 1973 during Indira Gandhi, and Project Elephant was started in 1992 when P.V. Narasimha Rao, our Telugu man, Telangana వ్యక్తి P.V. Narasimha Rao గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ని స్టార్ట్ చేశారు. అలాగే ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ వాజ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ in 2021 and the recent introduction was Project Cheetah in 2022. Okay, and ఇది మాత్రమే కాకుండా as we are dealing about these big cats like cheetah, we also spoke about tiger. We have to also know the recent initiative started by Government of India after the G20 meeting. మన ఇండియాలో G20 మీటింగ్ జరిగింది కదా, దానికి మనం హెడ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఇనిషియేటివ్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. దట్ ఈస్ క్యాట్ అలయన్స్, బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్. ఈ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ కన్జర్వింగ్ 7 మేజర్ బిగ్ cats of the world. So these are those 7 big cats, mainly lion, tiger, cheetah, snow leopard. Everyone knows this, but some youngsters get confused when hearing these names of Jaguar and Puma, because there are some famous companies on these names. Jaguar ఒక ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఉంది, అండ్ ప్యూమా ది స్పోర్ట్స్ బ్రాండ్ ఇస్ ప్యూమా. వాటి పేర్లు వీటికి పెట్టలేదండి, వీటి పేర్లనే ఆ కంపెనీస్ వాళ్ళు వాడుకోవడం జరిగింది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ జాగ్వర్ అండ్ ప్యూమా. ఓకే, రైట్. అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ ఉంది కదా, ఇందులో ఎట్ ప్రెసెంట్ 97 కంట్రీస్ ఆర్ member nations, and recently which country has joined అని కూడా అడగచ్చు. Recently Tanzania, the country called Tanzania has joined into this alliance. Okay, these are all the important points which you have to remember. Okay, now coming on to the next topic for today, that is Wrestling Federation of India. Wrestling Federation of India has been used from the last 6 months, and day before yesterday also we spoke about Wrestling Federation of India and Brij Bhushan Singh, its ex-president Brij Bhushan Singh, who was the MP of Madhya Pradesh, MP of Bharatiya Janata Party from Uttar Pradesh, and also his associate Sanjay Singh, who was recently appointed as the president of Wrestling Federation of India. This after appointment of Sanjay Singh as the president of Wrestling Federation of India, once again wrestlers started protest against this. Sakshi Malik, Olympic champion of India, women wrestler, has stated that she will be, నేను అసలు wrestling చెయ్యను, ఇంకోసారి ఐఎమ్ అనౌన్సింగ్ ద రిటైర్మెంట్ అని చెప్పి తను రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసింది సాక్షి మాలిక్. అండ్ వినేష్ పోగట్ వాజ్ ఆల్సో అగేన్స్ట్ దిస్. అండ్ ఇండియన్ 2022 Tokyo Olympic champion Bajrang Punia went to Prime Minister residence to show his dissidence against this appointment, and as he was not allowed to meet Prime Minister, he left his Arjuna Award, which was awarded to him by Government of India, at the footpath near to Prime Minister's residence. Okay, on the protest వీళ్ళందరూ ఒక రకంగా దీన్ని మళ్ళీ అసలు బ్రిజ్ భూషణ్ సింగ్ ని ఎందుకు తీసేశారు ఆ టైంలో, because of the sexual assault allegations against him made by women wrestlers and supported by some men wrestlers also. Okay, right. మరి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్ గా ఏ రీజన్ తోని స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు
WFI బాడీని సస్పెండ్ చేశారంటే ది డిడెంట్ మెన్షన్ దీస్ రీజన్స్. అఫీషియల్ రీజన్ దే సెడ్ దట్ ఈ WFI రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్, ఎవ్రీ స్పోర్ట్స్ బాడీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండర్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్. దాన్ని వాళ్ళు పెట్టుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ ని వాళ్ళే ఫాలో అవ్వట్లేదు. అందువల్ల మేము ఈ రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని సస్పెండ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ హాస్ రీసెంట్లీ సెడ్ దట్ asked Indian Olympic Association to constitute an ad hoc panel to manage the affairs of this Wrestling Federation of India until and unless the new body is formed. Okay, so this Wrestling Federation of India is recently in news because of the wrestlers' protests and sexual assault allegations made by wrestlers against the ex-president Brij Bhushan. So this is important guys. ఈసారి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్, స్పోర్ట్స్ లో క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు wrestling మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది, either about Brij Bhushan or Sanjay Singh or anything related to Wrestling Federation or about the wrestlers. Okay, so please try to remember this topic. Now coming on to the next topic for today, that is about India's share in world exports. టోటల్ గా ఇండియా వరల్డ్ లో జరిగే ట్రేడ్ ఉంటుంది కదా, అందులో నుంచి వరల్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఇండియా శాతం ఎంత అనేది ఒక రిపోర్ట్ ద్వారా వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ WTO వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది. అకార్డింగ్ టు దిస్ రిపోర్ట్, వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ WTO has said that India accounts for 2.4% of global exports. Global exports. This point is very, very important guys. ఎందుకంటే in economics data questions are coming. They are still coming. So under this can be asked because this is the report released by the World Bank and WTO. When we look at this, percentage of global exports from our country is very, very small. Looking at the sheer population and the size of our country, we have to increase this at any cost. Because మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని వల్ల మనకు అన్ని డాలర్స్ వస్తాయి ఇండియాలోకి, అండ్ దోస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం చేస్తున్నామంటే మన దగ్గర ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అని అర్థం. సో దానివల్ల ఇండియాలో జాబ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ట్రైయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ షేర్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ట్రేడ్. సో అండ్ ఇందులో చూసుకుంటే మనము టోటల్ రెండుట్లో అంటే సర్వీసెస్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, సర్వీసెస్ అండ్ గూడ్స్ రెండుటిని కలిపి వీళ్ళు కౌంట్ చేస్తారు. అందులో చూసుకుంటే ఇండియా షేర్ ఇన్ వరల్డ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈస్ 4.4%. బికాస్ మనం సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IT ఇలాంటి వాటిలో ఎక్స్పోర్ట్స్ చాలా చేస్తున్నాం, అందువల్ల అది ఎక్కువ ఉంది. బట్ మన గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇట్స్ ఓన్లీ 1.8% గైస్. సో ఇండియా ఈస్ ట్రైయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎందుకని గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ తక్కువగా ఉందంటే ఆఫ్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి ఏదైనా కంట్రీ జనరల్ గా ఇండస్ట్రీస్ సెక్టార్ ఫస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. బట్ ఇండియా హస్ bypassed this and started service sector in 1991. So అది ఒక మెయిన్ రీజన్. అండ్ నౌ ఇండియా ఇస్ ట్రైయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ డెవలప్ ఇట్స్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. ఓకే, సెకండరీ సెక్టర్ ని డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా చర్యలు తీసుకుంటుంది. సో ఈ 2.4% అండ్ 4.4, 1.8 ఈ రెండు కూడా important guys. So please try to remember this. And one more topic related to economy is also in news, that is no takers for rupee for oil. Government of India tried to internationalize our currency, internationalize our rupee currency. Internationalize ante ela ante for any international transaction generally they are made in dollars. But recently de-hyphenization of dollars jarugutundi kada, అందులో భాగంగా ఇండియా ఆల్సో ట్రైడ్ to internationalize our currency. That is, it has offered to all the countries which we export and import, saying that whatever exports we do, please pay us in rupees, and whatever imports we are taking from you, we will also do it in rupees అని చెప్పి ఇండియా ఆఫర్ చేసింది. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్. మెయిన్లీ వేరే వాటిలో ఒక ఆయిల్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కుదరదు అని చెప్పి ఒప్పుకోలేరండి. బట్ నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ లో కొన్ని కంట్రీస్ లైక్ రష్యా హ్యాస్ అగ్రీడ్. ఓకే, అలా కొన్ని కంట్రీస్ నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ కి సంబంధించి మాత్రం ఒప్పుకోవడం జరిగింది. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ఆయిల్ ట్రేడ్, మెయిన్లీ మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్, we export oil from Middle East. Nowadays we are exporting natural gas from Russia, and we also export this oil from Venezuela and even from USA
and these countries are not at all accepting it, Middle Eastern countries, because they are, even Russia in oil is not accepting it. They are saying that we are exporting a huge quantity of oil to you, and in respect we are only taking less amount of imports from your country. బేసికలీ ఈ వాదన మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ చేస్తున్నాయి. అందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మా దగ్గర రూపీస్ అనేటివి చాలా చాలా మిగిలిపోతున్నాయి. దాన్ని మేము వేరే ఏ దేశాలతోని ట్రేడ్ లో ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాము. అందువల్ల మేము ఇది చెయ్యలేము. అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్తున్నది హై ట్రాన్సాక్షనల్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిస్క్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే వెన్ కంపేర్ టు డాలర్, ఇండియన్ రూపీ అనేది ఒక ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎప్పుడు ఫ్లక్చుయేషన్ లోనే ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ హెవీ రిస్క్ ఫర్ అస్, సో వీ కెనాట్ టేక్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారని చెప్పి రీసెంట్ గా ఆయిల్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ సెడ్ ది పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఇన్ ఏ రిటర్న్ రిప్లై. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ న్యూస్. సో ఇది డీటెయిల్డ్ గా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, అజంప్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో వస్తున్నాయి. దాంట్లో భాగంగా ఇది అడగచ్చు. ఓకే, రైట్. నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, నల్సా. This NALSA is in news, guys. What do you mean by NALSA? NALSA means National Legal Services Authority. National Legal Services Authority. This has been constituted under National Legal Services Authority Act 1987 కింద దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అసలు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం సంబంధించిన ముఖ్యమైన రీజన్ ఏంటంటే NALSA is been constituted to provide free legal services to the weaker section of the country. మనకు తెలుసు లీగల్ ఎయిడ్, ఐ మీన్ లాయర్స్, ఈ కోర్ట్ ప్రాసెస్ సంవత్సరాలు జరుగుతుంది. లాయర్స్ ఫీజు గురించి మనకు తెలిసిన విషయమే. నాట్ ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ అఫోర్డ్ ఇట్ అండ్ బేసికలీ ద వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ కెనాట్ అఫోర్డ్ ఇట్. సో వాళ్ళు కూడా న్యాయస్థానానికి రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు ఫ్రీ లీగల్ సర్వీసెస్ అందజేయడంలో భాగంగా ఈ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీని 1987 లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది బేసిక్ గా అంటే రీసెంట్లీ నల్సా హ్యాస్ అపాయింటెడ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ టు ద బాడీ. బేసికలీ మన దీని హెడ్ గా చైర్మన్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఇన్ చీఫ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. దీనికి నల్సా ప్యాటర్న్ ఇన్ చీఫ్ గా మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గారే ఉంటారు. బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ నల్సా గా ఎప్పుడు కూడా సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్టర్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ఇట్. రీసెంట్లీ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ అయిన కిషన్ కౌల్ గారు, సంజయ్ కిషన్ కౌల్, ఆయన రిటైర్ అయ్యారు. అందువల్ల కొత్తగా ద ప్రజెంట్ ఎవరైతే సీనియర్ గా ఉన్నారో ఆయన సంజీవ్ ఖన్నా గారిని ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ హీఈస్ బీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బికమ్ ద నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ద రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ డివై చంద్రచూడ్, డి యశ్వంత్ చంద్రచూడ్. హీ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ ఓవర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, నల్సా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందంటే నల్సా వాళ్ళు న్యూఢిల్లీ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తా ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ లో నల్సాకి సంబంధించిన బాడీస్ కూడా ఉంటాయి. రైట్, నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ డేస్. ఇన్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ there are 1 or 2 questions related to some days which are very very important. దానికి సంబంధించి I have already said you only 3 points will be important. That is date, on which date this day is being observed, and what is the theme for that year, and what is the significance or aim of that day. ఈ 3 పాయింట్లు గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉన్న డే ఏంటంటే నేషనల్ ఫార్మర్స్ డే. నేషనల్ ఫార్మర్స్ డే is observed or celebrated every year in India on 23rd December. For the first time దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం 2001 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకోసం అంటే టు హైలైట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఓవరాల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, రైట్. అండ్ అలాగే ఈ 23rd December అనేది మన ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ and who is called the leader of Indian farming community and who was also the ex-Prime Minister of India, Chaudhary Charan Singh గారి పుట్టినరోజు అండి. చౌదరి చరణ్ సింగ్ గారి పుట్టినరోజు. దేశంలో చాలా మంది రైతు నాయకులు ఉండగా ఈయన పేరు మీదగానే ఈయన బర్త్డే రోజు ఎందుకు నేషనల్ ఫార్మర్స్ డేని చేస్తున్నారంటే ఈయన స్వతంత్రం రాకముందు నుంచి 1937 టైం నుంచి కూడా ఈయన దేశంలోని రైతుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నాడు. చాలా సుదీర్ఘకాలం సేవలు అందించాడు. ఈయన రైతులకు చేసిన సేవలకు గానే ఈయన ఎంపీ గాను, సెంట్రల్ మినిస్టర్ గాను, ఉత్తరప్రదేశ్ కి చీఫ్ మినిస్టర్ గాను ఎన్నిక కావడం జరిగింది. అండ్ ఫైనలీ he also became the prime minister of India, worked as the 5th prime minister of India in between
1979 to 1980. సో దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. దీనికి థీమ్ అనేది స్పెషల్ గా థీమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉండే థీమ్ దీనికి లేదు. సో ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే 23rd డిసెంబర్ అండ్ చౌదరి చరణ్ సింగ్ గారి పుట్టినరోజున బర్త్ యానివర్సరీ రోజున దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 2001 నుంచి దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పి 3 పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్మర్స్ topics are every time important in competitive examination, so this we can expect this. Okay, right. Now coming on to the next topic for today, Dr. V. Mohini Giri, a champion for women's rights, passed away at 86. Recently passed away. ఈమె చనిపోవడం జరిగింది. షీ ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ ఉమెన్ రైట్స్. ఆడవాళ్ళ హక్కుల కోసం చాలా సుదీర్ఘకాలం పోరాటం చేసింది ఆమె ఈ మధ్య హాస్పిటల్లో చనిపోవడం జరిగింది. అండ్ షీ ఆల్సో వర్క్డ్ యాజ్ ద నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ చీఫ్ గా తను వర్క్ చేయడం జరిగింది ఇన్ బిట్వీన్ 1995 to 1998. ఒక రకంగా పివి నరసింహారావు గారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్న కాలంలో ఆమెని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ షీ ఆల్సో లెడ్ ద సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్. అండ్ తను ఉమెన్స్ రైట్స్ కోసం చేసిన సేవలకు గాను తనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2007 లో పద్మభూషణ్ అవార్డ్ ఇచ్చి గౌరవించడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ హైయెస్ట్ అవార్డ్ టు బి గివెన్ టు ఇండియన్స్ ఆఫ్టర్ భరతరత్న అండ్ పద్మ విభూషణ్. ఆమెకు ఈ అవార్డ్ ని 2007 లో ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఈమె ఇంకొక దానికి కూడా ఈమె చేసిన ఒకటి కూడా చాలా ఫేమస్ అండి. 1971 వార్, ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్. ఇండియా గెలిచిన తర్వాత అందులో చనిపోయిన మన సైనికుల భార్యలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం 1972 లో మోహిని గిరి has started a War Widows Association with support of then Prime Minister Indira Gandhi. ఆమె సపోర్ట్ తో ఈమె వార్ విడోస్ అసోసియేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఆ టైంలో అక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళ భార్యలకు చాలా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ గుర్తించిన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2007 లో ఆమెకు పద్మభూషణ్ అవార్డు ఇచ్చారు. అండ్ ఈమెకు తెలుగు మూలాలు కూడా ఉన్నాయండి. మన తెలుగు రాష్ట్రాలు కాకపోయినా తెలుగు వ్యక్తి అయిన వివి గిరి గారు ఇండియాకు ప్రెసిడెంట్ గా చేశారు కదా, ఆయన కూడలే ఈ మోహిని గిరి. ఓకే, వివి గిరి వాజ్ ఎ లేబర్ లీడర్. ఈయన కార్మికుల కోసం పోరాటం చేసిన నాయకుడు. ఈయన వివి గిరి గారు ఇండియాకు ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నిక అవడం జరిగింది. ఒక రకంగా ఈయన ఎన్నిక సందర్భంగా జరిగిన ఎలక్షన్ లోనే జరిగిన సంఘటనల ద్వారానే అప్పటి ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండుగా విడిపోవడం జరిగింది. వన్ ఈజ్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ అండ్ ద అదర్ టు కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజేషన్. 1969 లో కాంగ్రెస్ బ్రేకప్ కి ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎన్నిక కూడా ఒక రకంగా కారణం. సో ఈ మోహిని గిరి గారు తన లైఫ్ లో చాలా అకంప్లిష్ చేశారండి. ఉమెన్స్ కోసం చాలా పోరాడారు. యాజ్ రీసెంట్లీ ఉమెన్స్ బిల్ కూడా పాస్ అయింది. అందువల్ల ఈ ఉమెన్స్ రైట్స్ కోసం పోరాడిన ఈమె గురించి నా న్యూస్ ఎగ్జామ్ లో అడిగే చాయిసెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ నేమ్, మోహిని గిరి. ఓకే, రైట్. నౌ కమింగ్ ఆన్ టు సమ్ MCQs విచ్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్. దానికి సంబంధించిన మీద నేను కొన్ని MCQs ని ఫ్రేమ్ చేశాను టాపిక్స్ మీద. సో అవి ఏంటంటే, అప్రాక్సిమేట్లీ what percentage of worldwide trade passes through the Suez Canal that has been recently disrupted by attacks in Red Sea? ఈ అటాక్ చేసి దీన్ని డిస్టర్బ్ చేసింది ఎవరు? హౌతీ రెబల్స్ ఆఫ్ యమన్. బేసికలీ వీళ్ళు ఇప్పుడు యమన్ లో సగం దేశాన్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెంచుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ హౌతీ రెబల్స్ వేర్ బ్యాక్డ్ బై ఇరాన్ బికాస్ హౌతీ రెబల్స్ ఆర్ షియాస్ అండ్ ఇరాన్ ఆల్సో ఇస్ ఏ షియా కంట్రీ. సో వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు. And this Houthi rebels has officially declared that we will be attacking any ships, either merchant ships or army ships, any ships which are related to Israel, which pass through our borders. ఈ యమన్ బార్డర్స్ లోనే రెడ్ సీ ఉంటుందండి. ఈ రెడ్ సీ లో జరిగే ట్రేడింగ్ కానివ్వండి, మిలిటరీ మూవ్మెంట్ ని కానివ్వండి, దేన్నైనా మనం అటాక్ చేస్తాము ఇఫ్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇజ్రాయిల్. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇజ్రాయిల్ హమాస్ వార్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ గాజా. దానికి ప్రతీకారంగా ఇజ్రాయెల్ గాజా మీద చేస్తున్న దాడుల ప్రతీకారంగా మేము ఖచ్చితంగా ఇజ్రాయెల్ షిప్స్ మీద అటాక్ చేస్తాము, ఇజ్రాయెల్ కి లింక్ ఉన్న ఏ షిప్స్ మీద అటాక్ చేస్తామని చెప్పి వీళ్ళు ప్రకటించి ఇక్కడ దాడి చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ ఇజ్రాయెల్ కి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. ఈ రెడ్ సీ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాకు చాలా ప్రామినెంట్. ఎందుకంటే ఈ రెడ్ సీ ద్వారానే మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి వచ్చే ఆయిల్ కానివ్వండి, లేకపోతే యూరప్ నుంచి వచ్చే మెటీరియల్స్ కానివ్వండి రెడ్ సీ ద్వారా నుంచే వస్తాయి.
అక్కడ కార్గో షిప్స్ మీద వీళ్ళు దాడి చేయడం వల్ల ఆ ఏరియాలో ట్రేడ్ అనేది ఒక రకంగా స్తంభించిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ కార్గో షిప్స్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి రానివ్వకుండా చుట్టూ ఆఫ్రికాకి తిరిగి వస్తున్నారు. దానివల్ల ఎక్స్ట్రా 10 days టైం పడుతుంది. అందువల్ల కాస్ట్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి. మరి ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ఈ వరల్డ్ వైడ్ ట్రేడ్ ఈ రెడ్ సీ నుంచి ఎంత జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఆన్సర్ ఇస్ 12% అండి. 12% జరుగుతుంది. సో ఇండియాకు మేజర్ గా ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా ఈ రూట్ నుంచే వస్తుంది. రైట్, రీసెంట్ గా మనం న్యూస్ లో చూసాము. ముంబై కోస్ట్ కి దగ్గరలో గుజరాత్ అండ్ ముంబై కోస్ట్ కి 200 kilometers దూరంలోనే ఒక అటాక్ జరిగింది అని చెప్పి మనం చదివాం. అండ్ ఎస్టర్డే ఆల్సో మన ఇండియాకు మ్యాంగ్లూర్ పాయింట్ కి ఆయిల్ తీసుకొస్తున్న ఒక కార్గో షిప్ మీద అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్గో షిప్ సౌదీ నుంచి వస్తుంది, బట్ స్టిల్ వాళ్ళు అటాక్ చేశారు దాని మీద. రైట్, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ టైమ్ ఇన్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 అండ్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మార్చ్. ఈ సూయజ్ కెనాల్, రెడ్ సీ, హౌతీ రెబల్స్, ఈ ఇజ్రాయెల్ గాజా కాన్ఫ్లిక్ట్, దీని మీద క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ విచ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ వన్ ద మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ట్రోఫీ 2023 అని. రీసెంట్లీ దిస్ వాజ్ అవార్డెడ్ బై స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ అలాంగ్ ఇట్స్ ఈ లిస్ట్ ని వాళ్ళు ప్రకటించిన అర్జున్ అవార్డీ లిస్ట్, ఖేల్ రత్న, ద్రోణాచార్య వాటితో పాటు ఈ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ట్రోఫీ ఎవరు గెలిచారో కూడా అప్పుడే ప్రకటించడం జరిగింది. సో దిస్ ఆల్సో క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఆప్షన్స్ గివెన్ హియర్ ఆర్ గౌతమ్ బుద్ధ యూనివర్సిటీ, గురునానక్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ. ఆన్సర్ ఇస్ గురునానక్ దేవ్ యూనివర్సిటీ గైస్. గురునానక్ దేవ్ యూనివర్సిటీ ఈ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ట్రోఫీని గెలవడం 25th టైం అండి. 25th టైం ఇన్నిసార్లు గెలిచింది. బేసిక్ గా గురునానక్ దేవ్ యూనివర్సిటీలో చాలా మంది నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ అక్కడ నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటారు. పంజాబ్ అండ్ హర్యానా వాళ్ళు ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఉంటారు. అందువల్ల వీళ్ళే ప్రామినెంట్ గా అవార్డు గెలుస్తూ ఉంటారు. ఇదేదో టోర్నమెంట్ కాదండి. ఇది ఈ ట్రోఫీ ఇచ్చారంటే ఇదేదో టోర్నమెంట్ పెట్టి ఇచ్చారని కాదు. ఓవరాల్ గా ఆ సంవత్సరంలో ఇండియాలో జరిగిన ఈవెంట్స్ లో ఐదర్ నేషనల్ ఈవెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ ఈవెంట్స్, ఈ మూడిట్లో ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి అయితే ప్లేయర్స్ ఎక్కువగా గెలుస్తున్నారో వాళ్ళని చూసి గుర్తించి ఆ యూనివర్సిటీకి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. ఇదండి ఈ రోజుటి కరెంట్ అఫైర్స్. ఫర్ మోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ దిస్ ప్లీజ్ విజిట్ T1 Academy. థ్యాంక్ యూ.